பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. பல நிலைகளில் சிவசக்திகள் அடுத்த பகுதி. அதோடு அவளுடைய குழந்தையாகவும் அவர் இருப்பதாக சொல்லலாம். எப்படி என்றால், திரையாணாம் தேவானாம் திரிகுண ஜனிதானாம் தவ சிவே என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். சிவா என்ற பெயரை அர்த்த புஷ்டியோடு போட்டிருக்கிறார். சிவம் சதுர்த்தம் என்று மாண்டூக்கியம் சொல்கிறது. திரிகுணங்களுக்கு மேலேயுள்ள துரியம் என்ற பிரம்மநிலைதான் சதுர்த்தம். சிவமாக உள்ள போது அது காரியமில்லாத பிரம்மம், சிவாவாக உள்ள போது காரிய பிரம்மம். சிவம் திரிகுணங்களில் பட்டுக்கொள்ளாது. அதன் சித் சக்தி இச்சையாக கிளம்பி காமேஸ்வரியாகித்தான் திரிகுணங்களை பிறப்பித்து முத்தொழில்கள் என்ற கிரியைக்காக திரிமூர்த்திகளை அந்த திரிகுணங்களிலிருந்து பிறப்பித்தது. தவ திரிகுண ஜனிதானாம், உன்னுடைய திரிகுணங்களில் ஜனித்தவர்களே திரிமூர்த்திகள் என்கிறார். அப்படியென்றால் அவளுக்கு ஜனித்தவர்கள்தான். திரிமூர்த்திகளுக்கும் அவள் ஜனனி. சுவாமிக்கு அம்பாளை மாதாவாகவும் தத்துவ ரீதியில் சொல்வதுண்டு. ருத்ரனான தமோகுணமூர்த்தியாக அவர் இருக்கும்போது தத்துவம் அவ்வளவு புரியாதவர்கள் கூட புரிந்து கொள்ளும்படியாக ஒரு மூல சக்தியில் இருந்துதானே முக்குணங்கள் பிறந்து அவற்றுக்கு பெர்சானிபிகேஷனாக மும்மூர்த்திகள். அப்போது அந்த சக்தி அம்மாதானே என்று புரிந்து கொள்ளும்படியாக இருக்கிறாள். சிரித்து பாட்டி என்று கூட சொல்லலாம். சுவாமிக்கும் அவள் அம்மா என்பது பல பேர் சொன்னது. யாரும் சொல்லாதது நான் நாவலாக சொல்வது பாட்டி என்று. முதலில் திரிகுணங்கள் துரிய பராசக்தியின் குழந்தைகளாக பிறந்தன. அந்த திரிகுணங்களின் குழந்தைகளாக திரிகுணஜனிதானாம் என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறபடி பிறந்தவர்கள் திரிமூர்த்திகள் என்றால் அவளுக்கு பேர குழந்தைகள் தானே. இப்படி ஒரு ரிலேஷன் ருத்ர சிவனுக்கு அம்பாளுடன். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் 26 மற்ற எல்லா தேவர்களும் முடிந்து போகிற மகா சம்ஹார காலத்திலும் அம்பாளோடு ரமித்துக் கொண்டிருப்பவராக சுவாமியை சொல்லி இருக்கிறது. அங்கே பஞ்சமூர்த்திகளுக்கும் கூட முடிவுதான். சம்ஹார ருத்ரனும் முடிந்து போகிற மகா சம்ஹாரம் அது. அதை பண்ணுவது டைரக்டாக பராசக்தியே. போதும் விளையாட்டு என்று துவைத பிரபஞ்சத்திற்கு அவள் அப்படியே கடை கட்டி விடுகிற காலம் அது. அப்போது திரோதான அனுகிரகங்கள் பண்ணவும் ஏது இடம்? அதனால் சிவசாமியர்களாகவே நினைக்கப்படுகிறவர்களில் 3 பேர், ருத்ரனும் மகேஸ்வரனும் சதாசிவனும் அப்போது முடிந்து போக வேண்டியதுதான். அம்பாளுடைய பஞ்சபிரம்மாசனத்தை பஞ்சபிரேதாசனம் என்றும் சொல்வதுண்டு. இவள்தான் அந்த 5 மூர்த்திகளுக்கும் வேலையும் அதற்கான சக்தியும் கொடுப்பது. இவள் அப்படி கொடுக்காவிட்டால் அவர்கள் வெறும் பிரேதத்துக்கு சமானம்தான் என்பதாலேயே அப்படி பேர் என்று சொன்னேன். பஞ்சகிருத்தியமும் காமேஸ்வரி காமேஸ்வரர்களும் என்ற பிரிவின் கடைசி பகுதியில் ஞாபகம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, அந்த வேலை கொடுக்காத ஸ்டேஜ் தான் மகாசம்ஹார காலம். அப்போதும் அந்த மகாசம்ஹாரத்தை பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்பதாக பண்ணுவது என்ற கிரியையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற இச்சையும் பராசக்திக்கு இருப்பதால் அவள் காமேஸ்வரியாக இருக்கிறாள்.
அந்த நித்திய சுமங்கலிக்கு எப்போதும் பதி இருந்தேயாக வேண்டுமாதலால் காமேஸ்வரனும் இருக்கிறான். சிவாகாரே மஞ்சே பரமசிவ பரியங்க நிலையாம் என்று ரொம்ப முந்தி ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 8 சொன்னதில் பஞ்சப்பிரேத அல்லது பஞ்ச பிரம்ம ஆசனத்தில் அம்பாளை மடியில் உட்கார்த்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த பரமசிவன் இந்த காமேஸ்வரன் தான். அவர்களை ஆனந்தமாக சேர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிற தம்பதியாக இங்கே ஸ்லோகம் 26 காட்டுகிறார். சம்ஹாரத்திலே என்ன ஆனந்தம் என்றால், வெளியிலே அது கோரமாக தெரிந்தாலும் வாஸ்தவத்திலே அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளான சகல ஜீவகோட்டிகளையும் கர்ம பாதையிலிருந்து விடுவித்து தங்களுக்குள்ளே இழுத்து வைத்துக் கொள்கிற காரியம்தானே. அந்த ஆனந்தம்தான் ஒன்று தோன்றுகிறது. இங்கே மகா சம்ஹாரே அஸ்மின் விஹரதி சதி த்வத் பதி ரசௌஹோ. மகா சம்ஹார காலத்தில் உன் பதி விஹரணம் பண்ணுகிறார் என்று போட்டிருக்கிறார். விஹரணம் என்றால் விளையாடி சந்தோஷப்படுவது, கூடி கழிப்பது என்ற அர்த்தத்தில் இத்தனை நாழி சொன்னேன். அது மட்டுமில்லாமல் அந்த வார்த்தைக்கே சம்ஹாரம் என்றும் அர்த்தம் உண்டு. ஹரணம், அபஹரணம், சம்ஹரணம், விஹரணம், அபஹாரம், சம்ஹாரம், விஹாரம் என்ற எல்லா வார்த்தைகளையுமே பொதுவாக நாம் சம்ஹாரம் என்று சொல்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக போடலாம். அப்படி இங்கே காமேஸ்வரன் மட்டுமே காமேஸ்வரியை சேர்த்து கொள்ளாமல் அவன் மட்டுமே மகா சம்ஹாரம் செய்கிறான் என்பதைத்தான் த்வத்பதிஹி விஹரதி என்று சொல்லி இருக்கிறார் என்று கூட ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாமோ என்று தோன்றுகிறது. அம்பாளோடு கூட சேர்ந்து அவன் சம்ஹார விளையாட்டு செய்கிறான் என்றோ, அல்லது சம்ஹாரத்தின் பிரஸ்தாபம் இல்லாமல் அவன் பாட்டுக்கு பத்னியோடு ரமித்து விளையாடுகிறான் என்றோ காட்ட ஸ்லோகத்தில் வார்த்தை இல்லை. அந்த மகாசம்ஹாரத்தின் போது இந்த உன் பதி விகரணம் பண்ணுகிறான் என்று மட்டும் தான் வாக்கியம் இருக்கிறது. மகாசம்ஹாரே அஸ்மின்ன விஹரதி சதி த்வத் பதிரசௌ. அதனால் அவனேதான் அந்த சம்ஹாரத்தை பண்ணுகிறான் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள நன்றாக இடம் கொடுக்கிறது. இப்படி எதற்கு அர்த்தம் பண்ணுகிறேன் என்றால், சிரித்து அம்பாளுக்கு பரிந்து கொண்டுதான், அவளுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி வைப்பதற்குத்தான். வெளிப்பார்வைக்கு கோர கிருத்தியமாக தெரியும் மகாசம்ஹாரத்தை அவள் பண்ணவில்லை, திட்டம் அவளுடையதுதான் என்றாலும் எக்ஸிகியூஷன் அதுதானே குரூரமாக தெரிகிறது. அது அந்த தாயாருடையதில்லை. சிருஷ்டியில் இதுவரை அந்த ராணிக்கு உப்புக்கு சப்பாணி ராஜாவாகவே இருந்திருக்கும் காமேஸ்வரன் இப்போது சிருஷ்டியை முடிக்கும் போது மட்டும் நன்றாக அதிகாரம் பெற்று அவன்தான் அதை பண்ணுவது என்று காட்டி அவளுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி வைப்பதற்குத்தான் இப்படி அர்த்தம் பண்ணினேன். எனக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் சப்போர்ட்டே இருக்கிறது. அதனால் யாரும் இவர் என்ன இஷ்டப்படி அர்த்தம் பண்ணுவது என்று கேட்க முடியாது. சகஸ்ரநாமத்தில் என்ன இருக்கிறது? மகேஸ்வர மகாகல்ப மகா தாண்டவ சாட்சினி என்று இருக்கிறது. மகாகல்ப மகா தாண்டவம் என்பதை அத்தனை கல்பகாலங்களும் முடியும் பிரளயத்தின் போது மகேஸ்வரன் ஆடுகிற பெரிய ஆட்டம் என்றும் அர்த்தம் பண்ணலாம். அல்லது மகேஸ்வரனால் மகத்தான முறையில் கல்பனை பண்ணப்பட்ட மகா பெரிய பிரளய கூத்து என்றும் அர்த்தம் பண்ணலாம். கல்பனை கற்பனை என்றால் நாம் நினைக்கிறபடி வெறும் இட்டுக்கட்டல் இமேஜினேஷன் என்று அர்த்தமில்லை. நன்றாக திட்டம் போட்டு காரியமாக பண்ணுவதும் கல்பனை தான். அப்படி மகேஸ்வரனே தான் மகா பிரளயத்தை பண்ணுகிறான் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம். இங்கே மகேஸ்வரன் என்றால் திரோதான மூர்த்தி என்று அர்த்தமில்லை. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அர்த்தம் கொஞ்சம் கூட பொருந்தாது. மகிமை வாய்ந்த ஆளும் பிரபுவாக இருப்பவன் என்பதே இங்கே மகேஸ்வரனுக்கு அர்த்தம். இப்படி அவன் மாத்திரமே மகா பிரளயத்தில் விகரணம் பண்ண அம்பாள் வெறுமனே அதை பார்த்து கொண்டு மட்டும் சாட்சியாயிருக்கிறாள் என்பதுதான் மகேஸ்வர மகாகல்ப மகா தாண்டவ சாட்சினிக்கு அர்த்தம்.
ஆக இது ஒரு ரொம்ப வினோதமான, பொதுவாக சொல்வதற்கு நேர்மாறான ரிலேஷன் அம்பாளுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இடையில். பொதுவாக சொல்வதென்ன, அவள்தான் காரியம் பண்ணுபவள், சிவன் சாட்சி மாத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபம் என்பதுதான். இங்கேயோ அவன்தான் காரிய சக்தியாக மகாசம்ஹாரம் செய்ய அவள் சாட்சியாயிருக்கிறாள். முத்தொழிலில் வருவதான ருத்ரன் செய்யும் சம்ஹாரத்திற்கு மேலே அந்த ருத்ரனும் சம்ஹாரம் செய்யப்படும் மகா சம்ஹார சமாச்சாரம் இப்படி இருக்கிறது என்றால், ஐந்தொழில் பஞ்சகிருத்தியம் என்று ஒன்று பார்த்தோமே, அது விஷயமாகவும் இதே போல சுவாமிதான் காரிய சக்தி, அம்பாள் சாட்சி மாத்திரமே என்று சிதம்பரத்தில் சைவ கஷேத்திரங்களிலேயே முதலாவதாக உள்ள மகா கஷேத்திரத்தில் பண்ணி இருக்கிறது. பஞ்சகிருத்திய பரமானந்த தாண்டவம் என்பதாக 5 தொழில்களையுமே நடராஜா தான் அங்கே பண்ணுகிறார். ராஜா என்றால் அதிகாரமுள்ள அசல் சாவரின் ராஜாவாகவே அவர் அங்கே ஒரே கூத்து அடித்து அமர்க்களப்படுத்திக் கொண்டிருக்க, பராசக்தி தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு பரமசாந்தையாக இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பாள். ஐயா ஐயா என்று அங்கே எஜமானருக்குத்தான் விசேஷமெல்லாம். எதிர்வெட்டாக அம்மா அம்மா என்று அவளுக்கே முதலில் பூஜை நைவேத்தியம் அவர் பேக்ரவுண்டில் என்று மதுரையில் இருக்கிறது. ஒரு கிரகத்தில் புருஷன் வைத்தது சட்டமா அல்லது பெண்டாட்டிதான் நாட்டாண்மையா என்று கேட்பதற்கு சிதம்பரமா மதுரையா என்றே கேட்பதுண்டு. சௌந்தர்ய லகரியில் அம்பாள் சுவாமிகளின் பலவித ரிலேஷன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அதிலே பொது அபிப்பிராயத்திற்கு வித்தியாசமாக சுவாமியே மகாசம்ஹார கிருத்தியம் செய்ய அவள் பார்த்து கொண்டு அவர் ஆக்டர் அவள் ஸ்பெக்டேட்டர் என்றும் ஒரு ரிலேஷன் துவனிக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் வார்த்தை விழுந்திருக்கிறது. மகாசம்ஹாரேஸ்மின் விஹரதி சதி த்வத் பதிரசௌ. இன்னோரிடத்தில் அம்பாளை விஹரசி என்கிறார். அங்கே விளையாடுகிறாய், பதியோடு கூட கழிக்கிறாய் என்றே ஸ்பஷ்டமாக அர்த்தம் கொடுக்கும்படியாக பத்யா சக விஹரசே என்கிறார். சகஸ்ராரே பத்மே சக ரகசி பத்யா விஹரசே. நாளை இதை பார்ப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அருளி செய்தது. அதை இப்போ நம்ம தொடங்குறோம். அதில் முதல் ஸ்லோகமானது மகா கணபதியை குறித்து அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. எந்த ஒரு கிரந்தத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க, எந்த கவி பண்ணினதா இருந்தாலும் முதல் ஸ்லோகம் விநாயகர் மேலதான் இருக்கும். விநாயகரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதிச்சு அவருடைய அருள் பெற்று சென்றால்தான் எந்த ஒரு செயலும் ரொம்ப நன்றாக நடக்கும் என்று நம்ம புராணத்தில கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். பரமேஸ்வரனானவன் மகா கணபதியை பார்க்காத, அவருடைய ஆசியை பெறாமல் திரிபுராந்தகத்துக்காக சென்றபோது அவர்களை வதம் செய்ய முடியாமல் தன்னுடைய தேரினுடைய அச்சானது முறிந்து போக தோல்வியுடன் திரும்பி வந்தார் என்று பார்த்தோம். பிறகு அவர் மறுபடியும் மகா கணபதியை வணங்கிவிட்டு அவருடைய ஆசையை பெற்றுக்கொண்டு போன அப்புறம் அப்ப யுத்தமே பண்ணலையாம். வெறும ஹஹான் சிரிச்ச உடனே அந்த சிரிப்பிலேயே அந்த 3 புறங்களும் அழிந்து விட்டது, அந்த 3 அசுரர்களும் அழிந்து விட்டார்கள் கதை பார்த்துக்கோம். அதே மாதிரி ஔவையார் கூட மகா கணபதியை ரொம்ப பூஜை பண்ணியிருக்கா. கைலாசத்துக்கு போறதுக்காக அதியமானும் சேரமானும் போகும்போது இவர் வான்னு கூப்பிடுறார். நான் பூஜையை முடிக்காத வரமாட்டேன், நீங்க போங்கன்ற. ஆனா பூஜையை முடிச்சப்புறம்
அந்த மகா கணபதியை என்ன பண்றாருன்னா ஔவையார தன் துதிக்கையால அப்படியே தூக்கின்னு போய் கைலாசத்துல மத்த 2 பேர் போறதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் விட்டு விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால விநாயகர் அகவல் குண்டலினி யோகத்தை பத்தி ஔவையார் சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப அருமையான ஒரு தமிழ்ல அது ஒரு கிரந்தம். அது இப்படி மகா கணபதியை தொழாமல் யாருமே எதுவுமே செய்தது கிடையாது. ஆனா விநாயகர் அகவலுக்கு தனியாக விநாயகர் மேல ஒரு காப்பு செய்யணும்னு கிடையாது. ஏன்னா விநாயகரை பத்தியே இருக்கிறதுனால இப்ப இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்திலையும் ஆச்சாரியால் விநாயகர் மேல ஒரு ஸ்துதியோட தான் ஆரம்பிக்கிறார். சதா பால ரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்தி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சஸ்ய மான்யா விதீந்திராதிமிருக்யா கணேசாபிதாமி விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்தி. சதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்த்ரி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா விதி இந்திராதி மிருக்யா கணேஷ அபிதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாண மூர்த்தி. இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாருன்னா வர்ணனை பண்றார் கணேசரை. எப்படி இருக்கார் அந்த கணேசர் அப்படின்னா சதா பால ரூபாபி, எப்போதும் சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்காராம். பிள்ளையார் சின்ன குழந்தை மாதிரி எல்லாருக்கும் செல்ல பிள்ளை மாதிரி இருக்காராம். ஆனா சின்ன குழந்தையாக இருந்தா கூட பெரிய காரியம் எல்லாம் பண்றாராம். என்ன பண்றாருன்னா விக்னாத்ரி ஹந்திரி, மலை போல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியவராக அழிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவராக இருக்கார். அது மாத்திரம் இல்ல மகாதந்தி வக்திராபி, மகாதந்தின்னா யானைக்கு பேரு. அப்படி பெரிய யானை போல வக்திராபி உடம்ப வச்சுட்டு இருந்தா கூட பஞ்சாசியமான்யா, பஞ்சாசியம்னா சிங்கம்னு பேரு. யானையை பார்த்தா சிங்கத்தை பார்த்துதான் யானை பயப்படும், யானையை பார்த்து சிங்கம் பயப்படாது. ஆனா இந்த யானைக்குட்டியை பார்த்து சிங்கமே பயப்படுதுன்னா பஞ்சாசியன்றதுக்கு 2-3 அர்த்தங்கள். பஞ்ச ஆசியம், பஞ்ச ஆசியம்னு ஏன் சிங்கத்துக்கு பேருனாக்க சிங்கம் ஆன வாயை தந்தா பெருசா அகலமா இருக்குமா. அதனால நம்ம பஞ்சபாத்திரம் கூட சொல்றோம் தெரியுமா, நடுவுல குறுகி அடியிலையும் மேலையும் விரிஞ்சு இருக்கனால அதுக்கு பஞ்சபாத்திரம்னு பேரு இல்லையா. இங்க பஞ்ச ஆசியம்னு பிரிச்சோன்னா 5 முகங்களை உடையவர் அப்படின்னு பேரு. 5 முகங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சத்யோஜாத்தம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷம், ஈசானம், இப்படி சொல்லக்கூடிய 5 வர்ணங்களை உடைய 5 முகங்களை உடைய பரமேஸ்வரனானவர். அவர் பஞ்சாசியன். இந்த பரமேஸ்வரன் அந்த பஞ்சாசியன்கிறத சிங்கத்துக்கும் சொல்லலாம், பரமேஸ்வரனுக்கும் சொல்லலாம் இல்லையா. அதனால இந்த யானையை பார்த்து அந்த சிங்கமே பயப்படுறது அப்படின்னா அவரால் மதிக்கப்பட்டவர். நம்ம திரிபுராந்தக வதத்துல சொன்னோம் இல்லையா, அவரை தொழாம போனதுனால முதல்ல தோல்வியும் அப்புறம் தொழுது விட்டு போனதுனால பின்னாடி வெறுமே சிரிச்சே அவளை எரிச்சாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் வாய்ந்த அந்த மகா கணபதி அவரை விதி இந்திராதி மிருக்யாவான். அவர் விதின்னு சொன்னா பிரம்மா, பிரம்மாவாலும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களாலும் மிருக்யான தேடப்பட்டவர். இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் எப்பொழுதும் மகா கணபதி அருளுக்காக வேண்டி வரிசையில நின்று காத்துன்னு இருக்கலாம் கணபதி அனுகிரகம் வேணும்னு. அப்படியேப்பட்ட அந்த கணேசகா அந்த அவர் யார் தெரியுமா, கல்யாணமூர்த்தி, ரொம்ப அழகான வடிவம் உடையவர், எப்போதும் மங்களகரமான ரூபத்தை உடையவர் அவர். அந்த கல்யாண மூர்த்தி அந்த கணேசகா, அந்த கணேசனானவன் ஸ்ரீயம் காபி ஸ்ரீயம், ஏதாவது ஒரு நல்ல செல்வங்களை எல்லாம் அவருக்கு உச்சிதமாக தோன்றும் செல்வங்களை எல்லாம் விதத்தாம் கணேசாபிதாமே மே எனக்கு விதத்தாம் கொடுக்கட்டும்ங்கிறார். எதை கொடுக்கட்டும்? செல்வத்தை கொடுக்கட்டும். எது செல்வம்? மாடு மனை எல்லாம் செல்வமா? இல்ல. மாடு மாதிரி நீ போனா அல்ல என்ன, சுற்றம் வீடு போனால் என்ன, காவடி சிந்தெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் போடலாம். நிலையான செல்வம் என்னன்னா திருவருள் தான் செல்வம். அந்த திருவருள் கிடைக்கிறதுக்கு குரு அருள் தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ குரு அருளும் திருவருளும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அதுக்கு அந்த கணேசனுடைய அருள் நமக்கு வேணுங்கிறத ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்துல விதீந்திராதி மிருக்யா கணேசாபிதாமி விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காப்பி கல்யாணமூர்த்தி. பிரம்மா இந்திரன் முதல்வர்களா தேடப்பட்டு வணங்குவதற்காக காத்திருக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய அந்த மகா கணபதியானவர் எனக்கு அந்த கல்யாணமூர்த்தி, சுந்தரமூர்த்தி, அழகான ரூபத்தை உடைய மகா கணபதியானவர் செல்வங்களை எல்லாம் அருளை எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கட்டும், ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை அடிக்கடி சொல்லுவோம். சொன்னோம்னா நமக்கும்
எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கி எந்த தொந்தரவும் இல்லாத எந்த விக்னமும் இல்லாத எல்லா செயல்களும் நல்லபடியாக நிறைவேறும். மகா கணபதியுடைய அருளும் நமக்கு என்றென்றும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி, வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பா திருவியை தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்பார் தமக்குன்னு ஔவையார் சொன்ன மாதிரி நல்ல வாக்கு உண்டு, நல்ல மனசு உண்டு. அந்த மாமலரால்னு அந்த மகாலட்சுமியினுடைய ஐஸ்வர்ய கட்டாட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளுடைய அருள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். என்னன்னா அந்த மகா கணபதி ஒரு சின்ன அருகம்புல் எடுத்து போட்டு கும்பிட்டா கூட போறோம். பூக்கொண்டு துப்பா திருமையின் தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்குன்னு அவருடைய பாதங்களை வழுவாமல் பணியும் நமக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் வந்து சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஔவையாரும் சொல்லிருக்கிறத நம்ம மனதில் கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1965 வருஷம் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா சென்னைக்கு அடுத்த எண்ணூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஒரு தீவில் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா இருக்கிறதே அந்த இடத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு தனி அனுபவம். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரம்மானந்தம். அது ரொம்ப ரிமோட்டாக இருக்கிற எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாத ஒரு படகுல தான் போகணும். படகுல போய் யாத்திரை பண்ணி அதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. இன்னும் அங்கே தரிசனம் பண்ணுவாளுக்கெல்லாம் எத்தனை வருஷமானாலும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாகவே இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா தங்கி இருந்தது. இந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், நிறையா நாள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பலருக்கு பெரியவாளும் அங்கே 4-5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அப்படி அங்கே இருக்கிறது பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படிங்கிற பக்தருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்தோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்கு எனக்கு தான் அங்கே போய் பெரியவா இருக்கா. அப்படி இருந்துன்னுக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்பலில் பெரிய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கப்பல் அதிகாரி, உயர் அதிகாரி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரியவா மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பிக்ஷா ஆகி உள்ளுக்குள்ள சித்த விஸ்ராந்திக்கு போய் இருந்த சமயம் அப்போ தான் அவர் வந்தார். அவர் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே 6 மணிக்கு கப்பலுக்கு போயாகணும். இங்கே சென்னை துறைமுகத்தில் அவர் கப்பலை நிறுத்தியிருக்கார். அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த டைம் இருக்கிறதே பெரியவாளை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டார். ஆனால் எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா அப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கா, 4 மணிக்கு தான் தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு. பெரியவா 4 மணிக்கு வெளியில் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த போட்டில் எண்ணூருக்கு வந்து அங்கேருந்து இவர் ஹார்பருக்கு வந்து கப்பலுக்கு 6 மணிக்கு கிளம்பி ஆகணும். அப்படிங்கிறது ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமையாக இருந்தால் அவர் அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கார். பெரியவா 4 மணிக்கு தான் வந்தா, தரிசனம் கொடுத்தா, அவர்கிட்ட பேசியிருந்தா. அவர் ஒரு வங்காளத்தை சேர்ந்த பெங்காலி. அவர்கிட்ட சொன்னால் போசானி அப்படின்லாம் கேட்டால் எல்லாம் பண்ணிட்டு அஷ்டவசுக்களோட ஃபேமிலி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்லாம் அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிறா. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து இப்படி பேசியிருந்தா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. அவரோ தவிச்சுன்னு இருக்கார். போகணுமே 6 மணிக்கு கப்பலை பிடிக்கணுமே அப்படின்னா தவிச்சுனுக்கா. நான் பெரியவா பாட்டுக்கு அவரோட ஆனந்தமாக பேசிட்டு இருக்கா. அப்போ உடனே பெரியவா கிட்ட, நீ 6 மணிக்கு போய் தான் ஆகணுமோ? ஆமாம் அப்படின்னு. நீ போகலைன்னா உனக்கு தண்டனை உண்டா அப்படின்னு. ஒரு கப்பல் கேப்டன் அது 6 மணிக்கு கிளம்புனா போய் தானே ஆகணும். அவர் என்ன பதில் சொல்றது, முழிச்சுட்டு பிசாத இருக்கார். அப்போது ராமேஷன்கிற ஒரு IAS ஆஃபீஸர் வந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னார், எனக்கு டெல்லிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுத்து, நான் போகிறேன், அப்படியே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன். அப்போ பெரியவா கிட்ட, நீ எப்படி வந்த அப்படின்னா, நான் ஒரு ஜீப் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஜீப் அங்கே எண்ணூரில் நிறுத்திருக்கேன் அக்கறையில். நான் போட்டில் வந்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த போட்டில் போய் அங்கே போய் அங்கேருந்து ஜீப்பை பிடிச்சி நான் ஊருக்கு போகிறேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கேப்டனை காமிச்சு, இவர் 6 மணிக்குள்ளே போய் கப்பலில் ஏறிக்கணும், பிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு தண்டனை உண்டு. நீ ஒன்று பண்ணு, இவர் பஸ்ஸு பிடிச்சி மற்ற இதுலையான்னு போகிறதா இவருக்கு லேட் ஆகிடும். நீ உன்னோட ஜீப்பில் அழிச்சுன்னு போய் நேராக ஒரு 6 மணிக்குள்ளே ஹார்பரில் சேர்த்துட்டு நீ அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு. இது இந்த கேப்டனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது.
இப்படி ஒரு ஆள் வரப்போறார், ஜீப்பை எடுத்துன்னு வரப்போறார், அதுல சௌரியமா அனுப்பி வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவா இவரோட ஏதோ குடும்ப கதையெல்லாம் பேசிட்டு மற்ற கதையெல்லாம் பேசிட்டு டயத்தை ஓட்டின்னு இருக்கா. இது நமக்கு வேணா ஒரு த்ரில்லா இருக்கலாம், நமக்கு வேணா என்ன ஏது நடக்க போறது பின்னால் நடக்க போறது நமக்கு தெரியாததுனால நமக்கு கவலையெல்லாம் இருக்கலாம். இவ அதற்கால ஞானியா இருக்கிறதுனால இப்படி ஒருத்தர் வர்ற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அதனால கவலைப்படாதேங்கிறதுக்கெல்லாம் வாயால சொல்லுவாளோ சொல்லாத இப்படி அனுகிரகம் பண்றா. இப்படி அந்த கேப்டனுக்கு நடந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தோடனே நாள் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம், அந்த கிருஷ்ணானந்தத்தை கூப்பிட்டு சொன்னா, நாளைக்கு ஆடி அமாவாசை, இங்கே சமுத்திர ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம், சுத்தீவிர எல்லா பக்கமும் சமுத்திரமாக தானே சூழ்ந்துருக்கு, சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ண போறேன், நான் போனா எல்லாரும் வருவா, இங்க இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்துருவா, அப்படி வந்தா பல பேருக்கு நீஞ்ச தெரியாது எல்லாம் இருக்கலாம். இந்த சமுத்திரம்ங்கிறது இந்த இடத்துல போய் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்நான கட்டமா இல்லாதனால ஆழம்லாம் எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியாது, என்ன ஆபத்துன்னு தெரியாது. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் அந்த தீவுல நிறைய மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் தான் இருக்கா, அந்த செம்படவர்கள்லாம் இத்தனை பேர் நிறைய பேரை போய் சமுத்திரத்துல ரெடியா இருக்கு சொல்லும். அப்படி யாரானும் இங்க வரத்தே சமுத்திரத்துல ஸ்நானம் பண்ண வந்தா தவறு இவரே தானே ஆயிடுச்சுன்னா அவளை காப்பாத்துறதுக்கு அவளை ரெடியா அலர்ட்டா இருக்கணும், இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தா. மேனேஜருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்த, பெரியவா எப்படி பார்த்து பார்த்து ஒரு கவலையோட எப்படி இல்லாம ஒரு பொறுப்பா ஒரு காரியம் பண்றா. நாமளா இருந்தா ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கிடுகிடுன்னு எல்லாரும் போய் இறங்கிடுவோம், அப்படி ஏதானும் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பின்னால்தான் பெரியவா ஏதானும் வருமுன் காக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாளேன்னு அவர் எல்லாம் அதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தார். மறுநாள் ராத்திரி படுத்துன்னு விட்டா பெரியவா. ஒரு 10 மணி இருக்கும். ஒரு பெரிய ஜட்ஜு ஒருத்தர் அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். படுத்துட்டே அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கா. இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறதே பெரியவா சொல்றா, சில பேருக்கு வேலைக்கு புதுசாக வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சை எழுதுறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பயம் மாதிரி எனக்கு சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும்னா பயமாக இருக்குது அப்படின்னா. நாளைக்கு அமாவாசை சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணணும்னு இருக்குது, ஆனால் சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ண பயமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது கேட்டு பழையில அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கலாம் கேட்டு பழைய எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஒழிக்கிறது பயம்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு. ஏன் பெரியவா பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பயமாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு பையனுக்கு என்ன பண்ணார், நல்ல பிஇ படிச்சிருந்தார், நல்ல மார்க்கெல்லாம் வாங்கி அவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சிருத்தோம், ஆனால் உத்தியோகத்தில் போய் சேர்றதுக்கு பயந்துட்டு சேராதே இருக்கார். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணி சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு இது வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவார். இன்னொரு பையனால அவர் பலதரம் பரீட்சை எழுதிட்டு பரீட்சைனாலே அவர் பயத்திலேயே ஃபெயிலாக போயிட்டார். நன்னா படிக்கிறவராக இருந்தால் கூட பரீட்சைங்கிற அந்த டென்ஷன் பயத்தில் பரீட்சை சரியாக எழுதாத ஃபெயில் ஆகிட்டார். 7 தரம் ஃபெயில் ஆகிட்டார். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா, சில பேருக்கு வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு போனால் பயமாக இருக்கும், எனக்கு சமுத்திரத்துக்கு குளிக்க போகணுன்னா பயம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, புதுப்பிரிவா ஸ்நானத்துக்கு போவா, அதனால் அவளோட போகட்டும், நான் நாளைக்கு போகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. நான் இங்கேயே குளிச்சுறேன், போகிறதில்லைன்னு சொல்லல, புதுப்பிரியா வேணா ஸ்நானத்துக்கு போட்டும், நான் இங்கேயே குளிச்சுடுறேன் அப்படின்னு விட்டா. இது ராத்திரி ஆயிடுத்து. மறுநாளைக்கு விடிகாரத்தால் ஆடி அமாவாசை பொழுது விடிஞ்சுது. ஆடி அமாவாசைக்கு புதுப்பிரியா ஜெயேந்திர சுவாமியில் சமுத்திரத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ண போனால் எல்லா ஜனங்களும் கூட போச்சு. பெரியவா தான் முன்னாலேயே எஸ்டேட் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி எந்த மீனவர்கள்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளே, எல்லாம் பாதுகாப்பாக எல்லாம் வந்தால் எல்லாரும் ஸ்நானம் மட்டும் சௌக்கியமாக வந்தாச்சு. 2 கால பூஜையும் ஆயிடுத்து. ஆனால் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா கிளம்பினா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. இந்த பெரியவாளோட பக்தா குழால நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம், வேணநீலா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இது இந்த வேணநீலா தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறா. எங்களுக்கு தெரியும் ராத்திரி பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் இது ஏதோ பெரியவா என்னத்தையோ காரணம் வச்சுன்னு சொல்கிறா. பெரியவா எத்தனை இடத்துல போய் சமுத்திரத்துலாம் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவாளுக்கு என்ன பயமான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, என்னமோ ஏதோ சொல்கிறா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்தில் இவ்வளோ சமுத்திர கரையில் இருந்துன்னு பெரியவா ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்க மாட்டான்னு தெரியும். நாங்களாம் எதிர்பார்த்திருந்தோம் ஒரு கால் மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போவான்னு, அதே மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்தாப்லேயே பெரியவா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போனா. கார்த்தாலேயே எல்லா ஜனங்களும் குளிச்சுட்டதுனால அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. இந்த நீலா, ஜெயலட்சுமி, இந்த நாகலட்சுமி மாதிரி சில பக்தாள்லாம் மட்டும் கூட போறா. கூட போனா எல்லாரும் ஸ்நானத்துக்கு, இவாளும் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்கக்கூடாது, மாத்தியான விசேஷம்னு எல்லாரும் இறங்கிட்டா.
பெரியவா எல்லாரையும் தாண்டி சமுத்திரத்துல போய் நின்றுட்டு இவாளெல்லாம் எல்லாரையும் இறங்கி எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ணி கரையேற்றி விட்டு அப்புறம் நான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறி வந்தா. இந்த வேணு நீலா சொல்லுவோம், பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு அப்படி நின்றுட்டு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ண சொல்லிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு கரையேற்றி விட்டது எப்படி இருந்ததுன்னு. நம்மளெல்லாம் கரையேற்றுறதுக்கு தானே வந்திருக்கா பெரியவா, இந்த சாதாரண சமுத்திரத்திலேருந்து தான் பிறவி பெருங்கடல்னா கரையேற்றுறதுக்குன்னா நமக்கு வந்திருக்கா. அது ஆச்சரியமா இருந்தது. அன்னைக்கு பெரியவா தன் வாக்கால கையும் காமிச்சு எல்லாரும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்லி நம்ம அத்தனை பேரையும் கரையேற்றிட்டு தான் கரையேறினது. அதான் சொல்லி சொல்லி உருகிறா அந்த அம்மா. பெரியவா அப்படி கரையேற்றி விட்டுருக்கா, நம்மள கரையேற்றி விட்டுருக்கா. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் யாரு? இறைவனடி சேர்ந்தவன்னா பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவர்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. அப்படிதான் இந்த பவசாகரத்திலேருந்து நம்மளை தூக்கி உத்தாரணம் பண்ணி கரையேற்றுறதுக்கு தானே, கரை சேர்க்கறதுக்கு தானே அந்த குருநாதன்கிறவரே இருக்க. மீரா மாதா சொல்றாரு, அந்த என்ன பண்ணினார், அந்த குருவோட பவசாகர சபு சுககீஹே பிகரனகி முஜே தரணனகி அப்படிங்கிற அந்த பிறவி பெருங்கடல் எப்படி ஆயிடுத்துன்னர். தண்ணியே இல்லாத வத்தி போச்சு, அதை தாண்ட உபாயம் தேடும் கவலை என்னை விட்டு போச்சு, நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு மீராமாதா வர்ணிக்கிறாள். அந்த குருவை சரணாகதி பண்ணினோன்னு, அவன் காலில் விழுந்தோன்னு, அவர் அண்டினோன்னு சமுத்திரத்துல கரையேறது கூட இல்லையாம். மீராமாதா இன்னும் ஒருபடி தாண்டியே போயிட்டா. என்னென்ன, இந்த சமுத்திரமே வத்தி போச்சு, அப்புறம்னா அது கரையேறணும், அதுக்கு என்ன உபாயம், இனிமே அதுக்கு படகு தேடணுமா தோணியை தேடணுமா அப்படின்லாம் நம்ம கவலைப்படணும். ஒரு கவலைக்கும் இடம் இல்லாத சமுத்திரமே வத்தி போச்சு அப்படிங்கிற. அப்படிதான் இந்த எண்ணூர்லயும் ஆடி அமாவாசைக்கு அத்தனை பேரையும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்றா. பெரியவா சொல்லி கரையேற்றிருக்கா. நமக்கு இப்போ ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னர், இத மாதிரி சரித்திரத்தெல்லாம் இத மாதிரி வரலாறெல்லாம் நாம இப்போ சொல்லி கேட்டா கூடவே நமக்கும் அன்னைக்கு ஸ்நானம் பண்ண பரன் நாமும் கரையேறத்தான் நிச்சயம், சர்வ நிச்சயம். ஏன்னா புண்ணியஸ்லோகாள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இப்பேற்பட்ட மகான்களோட சரித்திரம்லாம் அவதார புருஷாரோட சரித்திரத்துல நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு, அதெல்லாம் கேட்டாலே, அதெல்லாம் நினைச்சாலே, அதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஸ்மரிச்சாலே நமக்கும் எல்லா பலனும் கிடைச்சிருது. நாமளும் இந்த ஜென்மாந்திர பிறவி பெருங்கடல்லேருந்து ஏறுள்ளோம். இப்படி இந்த வேணநீலா வாழ்க்கெல்லாம் கரையேற்றுற ஒரு நிகழ்ச்சி. பக்கத்துல சிந்தாமணீஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதுவும் ஒரு சின்ன ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். சிந்தாமணீஸ்வரம் ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில். அந்த சிந்தாமணீஸ்வர தரிசனம் பண்ணணும்னு பெரியவா போனா. போற வழியில பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு பூத்து குலுங்கின்னு ஒரு மரம்லாம் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு இந்த சண்முக சுந்தரம் இல்லையாட்ட கேட்டா, இந்த மரம் என்ன மரம்னு தெரியுமான்னார். அது ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு, பல மரங்கள் இருக்கு, அது பலதுக்கு நமக்கு பேரு எல்லாம் கூட தெரியாதே. அவருக்கு புரியல. பெரியவா சொன்னா, இதுதான் கதம்ப விருட்சம்னு பேரு. மதுரையில மீனாட்சிய கதம்ப வனவாசினி அப்படிங்கிறோம். கதம்ப காடாய் இருக்கிற அந்த வனத்துல இருக்கிறது தான் கதம்ப வனவாசினி. அம்பாளுக்கு இந்த கதம்பம்ங்கிற இந்த விருட்சம் ரொம்ப விசேஷம்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மரம் இருந்தாலே எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துக்கே பரம பவித்திரம், ரொம்ப விசேஷம். உன்னோட இந்த எஸ்டேட்ல இந்த கதம்ப விருட்சம் இருக்கு, இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இதால அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், அம்பாளுக்கு இது ரொம்ப பிரீத்தியான புஷ்பம். இதனுமே நாளையிலேருந்து இந்த கதம்ப புஷ்பத்தை எனக்கு அர்ச்சனைக்கு வேணும் அம்பாளுக்கு அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மரத்தோட விசேஷத்தெல்லாம் சொல்ல எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்புறம் அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி முத நாளே அது என்ன பண்ணும், பவழமல்லி மாதிரி எப்படி இருக்கும்னா, அந்த கதம்ப புஷ்பம் பெரிய மரமா இருக்கும், செக்கச்சவேன்னு குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும், மெல்லிசா அப்படியே குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும். அதை பறிக்க முடியாது, அப்படியே கொட்டிடும், பல பலன்னு பவழமல்லி மாதிரி கீழே கொட்டும். அதனால என்ன பண்ணா, முத நாளைக்கு அந்த இடத்த ராத்திரியே சுத்தம் பண்ணி வச்சு அந்த இடத்துல சாணி ஜலம்லாம் தெளிச்சு ஒரு ஈர துணியை போட்டு வச்சிருவா. போட்டா கார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா அது முழுக்கலும் புஷ்பம் கொட்டியிருக்கும். அப்படியே வாரின்னு வந்துடலாம். இப்படிதான் வாரி எடுத்துன்னு வந்து இந்த புஷ்பத்தை சேகரிச்சு அதுக்கு மறுநாள்லேருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அம்பாளுக்கு அள்ளி 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 கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை. இந்த வேணு நீலா இந்த நந்தனத்துல அவ வீடு, இது பெரியவா அந்த கதம்ப விருட்சத்தை பத்தி இவ்வளவு விசேஷமா சொல்லி அதை அப்படி பெரியவா அர்ச்சனை பண்ணினது பார்த்ததுனால அங்கேருந்து ஒரு கண்ணு எடுத்துன்னு வந்து நந்தனத்துல வச்சு இன்னமும் அந்த புஷ்பம் விருட்சம் கூட இருக்கு போல இருக்கு. இப்படி அந்த கதம்ப வனமா இருந்திருக்கு. அந்த கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும். குங்குமப்பூவால அள்ளி அள்ளி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். அது இந்த காட்டுப்பள்ளியில இருந்தது. அதே மாதிரி பரணிமணி அப்படின்னு சொன்னேன்,
அவர் ஒரு தரம் போயிருக்கார். அவளோட தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், வேத வித்வான், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இவ எல்லாரும் போய் தரிசனத்துக்கு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, ஒரு ஆரஞ்சு பழம் வச்சிருந்தது, அதை கையால் எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா. உரிச்சுட்டே அந்த வித்வான்ட்டையும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்கா. அந்த வித்வான்கிட்ட கேட்டா, அவர் வைதிகரோ இல்லையோ, உனக்கு மாதம் என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு. ஏதோ 300 ரூபா 400 ரூபா வரும் அப்படின்னு. அது உனக்கு கொடுத்தனத்துக்கு போருமோ இதான கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. இல்லை போராது, 10-20 அப்பப்போ இதான கடன் வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது இந்த வைத்தியத்தை கேட்டா. உடனே பக்கத்தில் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்கிட்ட கேட்குறான், உனக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னு. அவர் 10,000 ரூபா அப்படின்னு. நீ கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்குவேன் அப்படின்னு. எவ்வளோ வாங்குவேன்னு, ஏதோ 1000-2000 வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்போ நமக்கு வர வருமானத்துக்கு வச்சுட்டு கடன் அப்படிங்கிறது இல்லை, நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் போறல அப்படின்னா எத்தனை வந்தாலும் நம்ம கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு. முதல்ல மனுஷனுக்கு சந்துஷ்டி வேணும், இருக்கிறத வச்சுண்டு கொடுத்தனம் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வேணும். நம்ம தேவைகளை பெருக்கிண்டே போறோம், அதனால அதுக்கேத்தாப்புல வருமானம் ஈடுகட்ட முடியலன்னா உடைய கடன் வாங்கி செலவழிக்கிறோம். இப்படி கடன் வாங்கி செலவழிச்சா எத்தனை நாளைக்கு இது காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இதை நாம முக்கியமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருசா உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப நமக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உபதேசம். பெரியவா கடன் வாங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுல எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமா இருந்தா அப்படின்னு. கடன் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு நாம கேட்கிறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஒரு கல்ச்சர் வந்துட்டு இல்லையோ, கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாங்கணும்னா கூட உடனே கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. இது ஏதோ மேல்நாட்டு கலாச்சாரம். நமது தேசத்து கலாச்சாரம் என்னென்ன, சிறுக கட்டி பெருக வாழணும் அப்படின்னு. 10 ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதுல 8 ரூபாயை செலவழிச்சுட்டு 2 ரூபாயை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தேச கலாச்சாரம். அப்படிதான் நமது மூதாதையெல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால தான் ஒரு குறையும் இல்லை, எல்லாரும் சுபீட்சமா சௌக்கியமா இருந்தா. அதான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா கடன் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு. கடன் வாங்குறது நமது தேசத்துல நம்ம மூதாதையில எப்படி கவலைப்பட்டிருக்கான்னு கம்பர் சொல்றார். ராவணனை பத்தி வர்ணிக்கிறதே, அவன் எப்படி இருந்தான், கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படிங்கிற. இதுல நமக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க, ராமாயணத்திலே கம்பராமாயணத்தை நம்ம முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாலே போறோம். யாரு கடன் வாங்கினவன் மாதிரி பயப்பட்டான் அப்படின்னர், லங்காதிபதியான ராவணன். அவனோட புள்ளையே இந்திரனை ஜெயிச்சு இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அவன் சொல்றதை கேட்டிருந்தா. அப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்றவன், அப்பேற்பட்ட அந்த லங்கேஸ்வரன் எப்படி கவலைப்பட்டான், கடன் வாங்கினவன் நெஞ்சம் போல தூக்கம் வராத கவலைப்பட்டான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா கடன் வாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா. அதனால இவர் 300 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்குற, நீ 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்கிரு. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, யாருக்கும் திருப்தி ஏற்படலை, சந்துஷ்டி இல்லை. கடன் வாங்கியானு அடம்பரமா செலவழிக்கணும்னு தான் நாம இருக்கோம்னு தோன்றது. அதை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது பேசினே இருக்கிறதே இந்த சாத்துக்குடியை ஒன்று எடுத்து ஆரஞ்சு எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா இல்லையா, தோலியெல்லாம் உரிச்சுட்டா. அந்த உரிச்ச பழத்தை இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்து, இதுல எத்தனை சொல்ல இருக்கு பாரு அப்படின்னா. இதுக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும், வேற யார்ட்டன்னு சொல்லி எண்ணப்படாதோ, காரணம் இருக்கு. அவர் ஒன்னே எண்றதுக்காக என்ன பண்ணினார், அப்படியே ரவுண்டா இருக்கிறதே எண்ணினா தட்டுக்கிட்டு போயிட போறதே இந்த 2 அப்படி விண்டர். விண்டோன்னு ஒன்னுத்துல ஒரு கையில இருக்கிறதுல பார்த்தாரு 6 சொல்ல இருந்தது, இன்னொரு கையில பார்த்தாரு 5 சொல்ல இருந்தது. 11 சொல்ல இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 11 எப்படி இருக்குன்னு, இந்த கையில பார்த்தா 6 இருந்தது, இந்த கையில பார்த்தா 5 இருந்தது. உடனே 6 5 இருக்கு அப்படின்னு உடனே பெரியவாசி, அதனாலதான் இது ஆரஞ்சுங்கிறோமோ அப்படிங்கிற. 6 5 ஆரஞ்சு சொல்ல இருக்கிறதுனால இது ஆரஞ்சுன்னு சொல்றோமோ அப்படின்னு பேசிட்டு, இத ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. 6ன்னா ஷடு, பஞ்சம்னா 5, அதனால இதை ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. இதைத்தான் பெரியவா கேட்டா. இதை சொன்னோன்னு அந்த வித்வானும் வேத வித்வானும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரும் கண்ணால தாராதரியா தண்ணி குட்டின்னு ஏந்துண்டா பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை பார்த்து இந்த பரணிமணிக்கு புரியல. என்ன பெரியவா ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோன்னு தானே சமஸ்கிருதத்துல இதை சொல்லாமன்னு பேரை கேட்டா, அதுக்கு எதுக்கு இவாள்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுன்னு அழுதுன்னு நமஸ்காரம் பண்றா அப்படின்னு. அதுக்கு பின்னணி என்னன்னா, இந்த வேத வித்வான் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் வீட்டில் வாத்தியார்னு சொன்னீங்க புரோஹிதர், ஒரு தடவை வீட்டில் ஏதோ பூஜை பண்ணி வைக்க போயிருக்கார். அப்போ பூஜை பண்றதே
இந்த ஆரஞ்சு பழம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நைவேத்தியத்துல இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி சுவாமிக்கு நம்ம மந்திரம் சொல்றதே இந்த வித்வானுக்கு வேதம் படிச்சவருக்கு நாரங்கபலம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல ஆரஞ்சுக்கு, இந்த நாரங்கபலம்ங்கிறது சட்டுன்னு வாயில வரல. அதனால என்ன பண்ணிட்டு ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு விட்டார். அதாவது ஆரஞ்சு அப்படிங்கறத நேர அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டார். ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதை சொன்னோன்னு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர் அவர் வாத்தியார கோச்சுண்டார். என்ன போய் நாரங்கபலம் சொல்ல நீ பாட்டுக்கு ஷட் பஞ்சபலம் அது இதுன்னு வாயில வந்து சொல்றே, நீங்களாவே பேர் கண்டுபிடிக்கிறீங்களே அப்படி எல்லாம் கோச்சின்னு இருக்கார். அது எப்போ நடந்தது. அதைத்தான் இப்ப பெரியவாசரா இதை ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னு. இதை எதுக்கா அப்படி சொல்லி காமிச்சார்னு பெரியவா, ஒரு வேத வித்வான் உனக்கு ஆத்து வாத்தியார் ப்ரஹஸ்பதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர் அவர் சொல்றார், ஏதோ நாரங்கபலம்ங்கிறது மறந்து போயிடுத்து ஷட்பஞ்சபலம்னு சொன்னார், இருந்துட்டு போறதே. நாம உடனே பவ்யமா கேட்கலாமே, என்னமாமா நீங்க ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்றீங்களே, நாரங்கபலம் தானே இதுக்கு பேரு ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட திருத்திக்கலாம் கேட்கலாமே. அப்படி இல்லாத என்ன அப்படி சொல்றீள் அப்படி சொல்றேன்னு அவரை விரட்டினா மரியாதை குறைவா பேசினா அது பெரியவாளுக்கு பொறுக்கல. அதாவது அந்த வேதம் படிச்சவாளை ஒரு ஆச்சாரியன்கிற ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு அவளை நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளோட ஏதோ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கும் பட்டத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அகம்பாவத்தினால அவளை அவமரியாதையா நடத்தினா அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபத்தை கொடுக்கும். அவ அதை பொறுத்துக்க மாட்டா. இது அவரை திருத்தணும், அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசரை திருத்தணுங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு இன்னைக்கு இங்க வரவழிச்சு தானே அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உரிச்சு அவர் கையில கொடுத்து எத்தனை பழம்னு எண்ண சொல்லி அவர் 6-5ன்னு சொல்ல ஆரஞ்சு பழம்னு சொல்ல இதை ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு. அப்படி சொன்னதுனால ஒன்றும் பெரிய தோஷம் இல்லை தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அவருக்கு நிரூபணம் பண்ணினா. அது அவர் உணர்ந்ததுனால்தான் அவர் வருத்தப்பட்டுன்னு தப்பு தப்பு அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணு. இதான் பெரியவாளோட குணாதிசயங்கள். நாம எங்கேயோ நம்ம வீட்டுல நடக்கிறதா இருந்தா கூட தப்பு பண்ணினோம்னா அண்டச்சராச்சரத்துல எங்க எந்த தப்பு நடந்தாலும் அது இந்த மகானான அவ சந்நிதிக்கு போனா உடனே அதை ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணணும். அவளுக்கு அதுதான் நம்மளை நேர்வழிப்படுத்தி நம்மளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து நமக்கு தெளிவை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரையேற்றுறதுக்காக தானே அவ அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதுதான் அதோட லட்சியமா இருக்கிறதுனால நமக்கே அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மறந்து போனா கூட பெரியவா இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி அனுகிரகம் பண்ணுவா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில நடந்தது. அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் தீபாவளி. அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, முத நாள் இந்த மெட்ராஸ் பட்டணத்துல இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில எல்லா ஆஸ்பத்திரிக்கும் வியாதியஸ்தாள்லாம் இருக்கா. தீபாவளிங்கிறது நமது மதத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா, பகவத்கீதைக்கு தம்பி எப்படின்பா தீபாவளியை. எத்தனையோ ஞான நூல்கள் இருந்தாலும் பகவத்கீதைக்கு அவ்வளவு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னர். பகவானோட வாயாலேருந்து நேர வந்தது, பகவான் உவாச்சு அப்படின்னு அவரே சொன்னது. அதனாலதான் அதுக்கு கீதைக்கு அவ்வளவு உயர்வு. அதே மாதிரி எத்தனையோ பண்டிகைகள் இருந்தா கூட தீபாவளிக்கு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, உலகத்துல பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தா துக்கம் வந்துடுத்தா உடனே யாரும் நன்னா இருக்கிறவளை பார்த்தா நமக்கு உடனே ஒரு அசிகை வரும். ஐயோவா அப்படி இருக்காளே, நாம் எந்த கஷ்டப்படுறோமே, அவ அப்படி பண்றாளே அப்படின்னு தானே இருக்கும். இயற்கையில இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த தீபாவளிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த கீதை எப்போ வந்தது, ஞானோபதேசம் பண்ணணும்னா சாந்தமா அமைதியா ஒரு நதிக்கரையில மரத்துக்கடியில உட்காந்து கேட்கிறவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொல்றவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொன்னாதான் ஞானம் ஏறும். ஆனா கீதை எப்படி இருந்ததுன்னு, போர்க்களத்துல எப்போ யாருதல போகுமோ யாருக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சமயத்துல நடந்தது. இந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பமே விரோதமா இருக்க அதுல போய் ஞானோபதேசம் பண்ண, அதனாலேயே அதுக்கு ஒரு உயர்வு. அதே மாதிரி இந்த தீபாவளி பண்டிகை செலிப்ரேட் பண்றது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதே தான் கொண்டாடுவோம். ஆனா இந்த தீபாவளி என்னன்னு, நரகாசுரன்கிற அசுரன் காலமான தினம் நரகாசுர வதம் நடந்தது. அந்த நரகாசுர வதத்துக்கு ஆயிருக்கு. அந்த நரகாசுரனோட தாயாரான பூமாதேவி பகவான்கிட்ட கேட்கிறா, என் பிள்ளையால உலகமே கஷ்டப்பட்டுருத்து, அதனால அவன் போன நாளையான எல்லாரும் சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும், அவ அன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சின்னு ஸ்நானம் பண்ணி புதுசெல்லாம் எடுத்துன்னு பட்சணங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு புராணங்கள் சொல்றது. இதைத்தான் பெரியவா ரொம்ப விசேஷமா சொல்றா. நாம ஒரு கஷ்டப்பட்டா அடுத்த வாரம் கஷ்டப்படணும்னு தான் நினைப்போம், அடுத்தவா சந்தோஷப்பட்டா நமக்கு பொறுக்காது. ஆனா இங்க என்னன்னா தலகீழ இருக்கு. தான் புஸ்தக சோகம் பட்டாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு பூமாதேவி வரம் வாங்கினதுனால தீபாவளிக்கு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 65ஆம் வருஷம் வியாதியஸ்தாளா இருந்தா கூட அவளுக்கும் எண்ணெய் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியா கொண்டு கொடுத்து அவளும் தீபாவளி கங்கையை கொண்டு கொடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும்
எல்லா இடத்துலையும் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பல இடங்கள்ல பல வாலண்டியர்ஸ்லாம் இன்னைக்கும் பெரியவாளோட அந்த அன்புக்கு அந்த அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாயி எல்லாருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் இந்த தீபாவளியில் இந்த இதெல்லாம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே தான் இந்த ஆரம்பிச்சு வச்சான்னு சொல்லி இன்னும் மேற்கொண்டு என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல் புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய் புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம் புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே போகம் வேண்டி வேண்டிலேன் புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான் ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே ஐய நின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன் பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான் மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும்
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்து ஏனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன் ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்மலா ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே
இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டுவாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும்
எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.